hello everyone. Welcome to Aifer Education, India's first happy learning ecosystem. So, we are going to net English or previous year questions discussion. So, we particularly Victorian poetry discuss. Victorian poetry questions, previous year questions that we can discuss it about. So, before going, we can go for the first question, and here is the question. Timbuktu is a revoking of Tennyson's earlier poem. Some poems are given there. Timbuktu nallathu Alfred Lord Tennyson's valare important aayittulla valare famous aayittulla oru work aanu. So actually it's said that it's a revoking of yet another work. Tennyson തന്നെ ഒരു വർക്കിന്റെ revoking ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, and we need to identify which is the work. So the options given here are poems by two brothers, poems chiefly lyrical, then Armageddon and Mariana. These are the options given here, and actually the right answer is Armageddon. Armageddon ആണ് അതിന്റെ right answer എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so the right answer is Armageddon, option C. So Alfred Lord Tennyson ne kurichu ഒരുപാട് introduction നമുക്ക് തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. He is considered to be an embodiment of Victorian age. Victorian age ന്റെ ഒരു embodiment എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നിസനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ടിംബക്ടു എന്നുള്ള നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വർക്കിന് he won the chancellor's medal വിൻ ചെയ്ത വർക്കാണ്. നമ്മൾ യുലീസസും ലോട്ടസ് ഈറ്റേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ വിക്ടോറിയൻ ഏജിന്റെ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആ ഒരു നേച്ചറും എല്ലാ രീതിയിലും we can see through the poems of Alfred Lord Tennyson. So Victorian age ne represent ചെയ്യുന്ന ഒരു important poet ആണ് ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നിസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. So his major works are given here. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വർക്ക്സും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, including poems chiefly lyrical, then also Pyramus, Enon, Lotus, The Lady of Shalott, then Ulysses, etc. Ulyssesലെ ആ ഒരു particular lines, to strive, to seek, to find and not to yield. Victorian age ന്റെ embodiment ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു particular quote കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. It's from Ulysses. അതുപോലെ തന്നെ Arthurian literature important ആയിട്ട് വരുന്ന Mort d'Arthur. So these are the major works of Alfred Lord Tennyson. Okay, so now I think we can go for the second question. Going to the second question, ബാക്കിയുള്ള വർക്ക്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. ഇൻ മെമ്മോറിയം ഓഫ് WBEs ഒക്കെ ഒരുപാട് വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. You can go through all these things. And coming to the second question, some lines are given there. Make them forget there is such a thing as flesh. Your business is to paint the souls of men. Is from Robert Browning's which work? നമ്മൾ ഒരു പെയിന്ററിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി വെൽ ക്ലിയർ അബൌട്ട്. നോക്കിക്കേ, മേക്ക് ദം ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ദർ ഈസ് സച്ച് എ തിങ് ഇസ് ഫ്ലെഷ്. നമ്മൾ ഒരു പെയിന്റർ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദി ഫ്ലെഷ്, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി മൈൻഡ്. ആ ഒരു സോൾ പെയിന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പെയിന്റ് സോൾസ് ഓഫ് മെൻ, ആളുകളുടെ സോൾസ് ആണ് പെയിന്റ് ചെയ്തത്, നോട്ട് അബൌട്ട് ദി ഫ്ലെഷ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക് അല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ടു പെയിന്റ് അബൌട്ട് ദി ഫ്ലെഷ്. ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വർക്ക്സ് റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗിന്റെ വർക്ക്സ് കാലിബൻ ആൻഡ് സ്റ്റെറ്റബോസ്, ദെൻ ദി റിംഗ് ആൻഡ് ദി ബുക്ക്, ദി മൈ ലാസ്റ്റ് ഡച്ചസ് ആൻഡ് ഫ്രാ ലിപ്പോലിപ്പി. നമുക്കറിയാം പെയിന്റർ ഈ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫ്രാ ലിപ്പോലിപ്പി. സോ ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, ഫ്രാ ലിപ്പോലിപ്പി. ഓക്കെ, സോ റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു വലിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല. യു നോ അബൌട്ട് ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ജോണർ അത്രയധികം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു റൈറ്റർ ആണ് റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ സം വർക്ക്സ് ഓഫ് റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ് ഹിയർ. Pauline, a fragment of a confession in 1833, which was published posthumously. Then his important works are given here: Paracelsus, Sordello, Pippa Passes, Strafford, which is his first play. This is the first play, Strafford aanu. Then Luna and a Soul's Tragedy, and the important ones, Andrea del Sarto important aanu. The Faultless Painter എന്നുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാ ലിപ്പോലിപ്പി എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ 15th century painter. 15th century പെയിന്ററിന് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗാണ് ഫ്രാ ലിപ്പോലിപ്പി. പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വർക്കാണ് മൈ ലാസ്റ്റ് ഡച്ചസ്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ഫെറേറ. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഡച്ചസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഡച്ചസിന്റെ ഡെത്തിനെ കുറിച്ച് ഡ്യൂക്ക് പറയുന്ന ആ ഒരു എൻഡിംഗിൽ വളരെ ട്വിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് ആണ്. യു ആർ വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ് ആൻഡ് ഹിസ് ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ്സ്. So these are his major works, and also Rabbi Ben Isra. Okay, these are his major works written by Robert Browning. Now coming to the third question, you can see a particular sonnet here. Sonnets from Portuguese. Who wrote a sonnet from Portuguese? Sonnetsൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റർ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. We can pick answers like that. അതേപോലെ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Robert Browning is there, Elizabeth Barrett Browning is there, Matthew Arnold and Arthur Hugh Clough is also there. നമുക്കറിയാം ഇതിൽ സോണറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോണറ്റ്സിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റർ പോയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് എലിസബത്ത് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിംഗ്. ഓക്കെ, എലിസബത്ത് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിംഗ് ആണ് സോണറ്റ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഹർ ഫേമസ് കളക്ഷൻ ഈസ് സോണറ്റ്സ് ഫ്രം പോർച്ചുഗീസ്. സോ ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബി, എലിസബത്ത്
Barrett Browning. And regarding Elizabeth Barrett Browning, she wrote a lot of poems and she wrote about social injustice. ആ ടൈമിലുണ്ടായിരുന്ന ചൈൽഡ് മാരേജ്, വിമൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ഇൻജസ്റ്റിസസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോയറ്റ് കൂടിയാണ് എലിസബത്ത് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിംഗ്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് വെരി ഫേമസ് ഫോർ ഹർ sonnets like 44 love sonnets, which is a collection of 44 love sonnets in which includes the famous love sonnet How Do I Love Thee. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലവ് സോണറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ ആണ് How Do I Love Thee എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫ്രം സോണറ്റ്സ് ഫ്രം പോർച്ചുഗീസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് 44 സോണറ്റ്സ്. അത് ഈ ഒരു 1850 പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് ആർ ഗിവൺ ഹിയർ. എറോറ ലൈ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ എ ഡ്രാമ ഓഫ് എക്സൈൽ പോലെ, ലേഡി ഗെറാൾഡിൻ സ്കോട്ട്ഷിപ്പ് പോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോംസ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് എലിസബത്ത് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിംഗ്. നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ. Going to the fourth question, you can see a particular poem here, the companion poem of the scholar gypsy. Scholar gypsyയുടെ companion poem ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. And the option given here are Sohrab and Rustum, then Thyrsis, Dover Beach and Rugby Chapel. Okay, so Scholar gypsy എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ്. സം ഇമ്പോർട്ടന്റ് കളക്ഷൻസ് ഓർ കമ്പാനിയൻ പോംസ് ആർ ഗിവൺ ഹിയർ. അതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ സൊഹാബ് ആൻഡ് റെസ്റ്റം ആണോ, തൈർസിസ് ആണോ, ഡവർ ബീച്ച് ആണോ, റഗ്ബി ചാപ്പൽ ആണോ? ഡവർ ബീച്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡൈലൻ തോമസിന്റെ വർക്കാണ്. സോ ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദി ആൻസർ ഓർ ദി കമ്പാനിയൻ പോം ഓഫ് ദി സ്കോളർ ജിപ്സി ഈസ് തൈർസിസ്. തൈർസിസ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. സോ ബി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ടു അബൌട്ട് തൈർസിസ് ആൻഡ് മാത്യു ഏർണൾഡ്. മാത്യു ഏർണൾഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു നോ അബൌട്ട് മാത്യു ഏർണൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഹി ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി എ പോയറ്റ് ബട്ട് ഓൾസോ എ ക്രിട്ടിക്. നമ്മൾ അർണോൾഡിന്റെ ഒരു ടച്ച് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാറുള്ളത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഗോ ത്രൂ ഹിസ് പോംസ് ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോംസ്, അതുപോലെ തന്നെ ആർത്തേറിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോംസ് ഉണ്ട്. ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ട്രിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇസോൾട്ട് ഉണ്ട്, സൊഹറാബ് ആൻഡ് റിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആൻഡ് അബൌട്ട് ഹിസ് എലജീസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സ്കോളർ ജിപ്സി ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് കമ്പാനിയൻ പോം തൈർസിസ്. സ്കോളർ ജിപ്സിയുടെ കമ്പാനിയൻ സീക്വൽ ആണ് ഈ ഒരു തൈർസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 1853ലും 1866ലുമാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ദെൻ ദി റഗ്ബി ചാപ്പൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഡവർ ബീച്ച് ആൻഡ് ഡ്രമാറ്റിക് പോം, എംബ്രോക്ലിസ് എക്സെട്ര ഒക്കെ തന്നെയും അർണോൾഡിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വർക്ക്സ് ആണ്. അർണോൾഡിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോട്ട് ഓൺലി ആസ് എ പോയറ്റ് ബട്ട് ഓൾസോ ക്രിട്ടിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്സാക്കുന്നത് ആസ് എ പോയറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. Now coming to another question regarding Free Raphaelite Brotherhood. അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഹു ലീഡ് ആസ് എൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫോർ പ്രീ റാഫ്ലൈറ്റ് ബ്രദർഹുഡ്. ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം പ്രീ റാഫ്ലൈറ്റ് ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടോറിയൻ ഏജിന്റെ ടൈമിൽ, അത് പോയട്രിയിൽ മാത്രം ഇത്ര ഡ്രൈ ആയിട്ടല്ല, ബട്ട് ആ ഒരു ഈസ്തറ്റിസിസം, ആർട്ട് ഫോർ ആർട്ട് സേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ഒരു എയിമിലും മോട്ടോയിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മൊറൈസിനെ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഡിജറോസിറ്റി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ഹു ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദം, അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ആർ സം ഓപ്ഷൻസ് ഫ്രം ക്ലാസിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് അതർ മേജർ റൈറ്റേഴ്സ്. റോജിൽ ഉണ്ട്, ജോൺ ലോക്ക് ഉണ്ട്, സാമുവൽ ജോൺസൺ ഉണ്ട്, ജോൺ റസ്കിൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് പ്രീ റാഫ്ലൈറ്റ് ബ്രദർഹുഡിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ജോൺ റസ്കിൻ, നോട്ട് അതർ പോയറ്റ് ഗിവൺ ഹിയർ. വോജിലിനെ ഒന്നും അല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ജോൺ റസ്കിൻ. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു അബൌട്ട് പ്രീ റാഫ്ലൈറ്റ് ബ്രദർഹുഡ്, യു ക്യാൻ സീ, നമുക്കറിയാം പെയിന്റർ പോയറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസിലൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഇമേജസ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ്. അത് പെയിന്റിങ്ങും ഉണ്ട്, ബട്ട് more than that we can create images in our mind. ആ ഒരു രീതിയിൽ പെയിന്റിങ് പോലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആവണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ആർട്ട് ഫോർ ആർട്ട്സേക്ക് ഇത്രയും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോംസ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് പ്യുവർലി ഫോർ പ്ലഷർ. അത് നമ്മൾ വളരെ ഈസ്തറ്റിക് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയറ്റ്സ് ആണ്, പെയിന്റർ പോയറ്റ്സ് ആണ് പ്രീ റാഫ്ലൈറ്റ് ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. യു നോ അബൌട്ട് ദി മേജർ റൈറ്റേഴ്സ്. വില്യം മോറിസ് അതിൽ വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അതർ പോയറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡി.ജെ. റോസറ്റി, വില്യം ഹോൾമൻ ഹണ്ട് ആൻഡ് ജോൺ എവററ്റ് മിലൈസ്. ഇവരൊക്കെയാണ് അതിലെ മേജർ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ ഉണ്ട്, നെയിം ദി ജേം. ഐ തിങ്ക് ലാസ്റ്റ് ഓർ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അവരെ റോബർട്ട് ബുച്ചാനൻ വിളിച്ച പേരാണ് ദി ഫ്ലെഷ്ലി സ്കൂൾ എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദി മെയ്ഡ് എ PRV പ്രീ റാഫ്ലൈറ്റ് ബ്രദർഹുഡ് എക്സിബിഷൻ ഇൻ 1849. ഓക്കെ, ആ ഒരു 18th സെഞ്ചുറി വിക്ടോറിയൻ ഏജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അക്കാഡമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ്. കാരണം പോയട്രിയിലാണെങ്കിലും വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത്. നൗ yet another question from Victorian poetry, which is the last question. Okay, D.J. റോസറ്റിയുടെ ഒരു പോംത്തിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി പാർട്ട്ലി ഇൻസ്പയർഡ് ഫോർ എലൻ എഡ്ഗർ പോസ് ദി റേവൻ ഡാർക്ക് റൊമാൻറ്റിസിസത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഗൊത്തിക് ലിറ്ററേച്ചറിൽ വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോമാണ്. ആ ഒരു റേവനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള D.J. റോസറ്റിയുടെ വിച്ച് പോം, പാർട്ട്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിച്ച് പോം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
And the options here are Sister Helen, Rosemary, the Blessed Damsel, and the White Ship. അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആ ഒരു പോം തന്നെയാണ്, ഏറ്റവും സെലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോം തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസൽ. ദി ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസൽ ആണ് എഡ്ഗർ അലൻ പോയുടെ ആ ഒരു റേവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ട്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത്. രണ്ടാണെങ്കിലും ആ ഒരു ഫാന്റസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് യു നോ അബൌട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഡി ജെ റോസറ്റിയെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. പ്രീ റാഫ്ലൈറ്റ് ബ്രദർഹുഡിൽ വളരെ മേജർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫിഗർ ആണ് ഡി ജെ റോസറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആ ഒരു പ്രീ റാഫ്ലൈറ്റ് ബ്രദർഹുഡ് റെവല്യൂഷൻ, ആ ഒരു എഗെയിൻസ്റ്റ് അക്കാഡമിസിസം, സപ്പോർട്ടിങ് ഈസ്റ്ററിസം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫിഗർ ആണ് ഡി ജെ റോസറ്റി. ആൻഡ് ഹി റോഡ് a dramatic monologue named Jenny, ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് മോണലോഗ് ആണ് ജെന്നി. ആൻഡ് ഹി ഈസ് വെരി ഫേമസ് ഫോർ ദി ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസൽ. ഒരു ഡാമസൽ without her lover dead ആയി, so her partner is waiting here and she is going to enter heaven without him. വളരെ ലവ്ലി ആയിട്ടുള്ള റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോമാണ് ദി ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ശരിക്കും ദി റേവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ഓൾ important poems from Victorian poetry. So ഇതൊക്കെ വിക്ടോറിയൻ പോയട്രിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ടെന്നിസൺ പറഞ്ഞു, അർണോൾഡ് പറഞ്ഞു, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രീ റാഫ്ലൈറ്റ് ബ്രദർഹുഡിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഈ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദി ചാനൽ. താങ്ക് യു.